안녕하십니까 여러분. 오늘도 어김없이 토마토를 들고 여러분들께 찾아뵙고 있습니다. 자, 2019년 첫 번째 리플 드롭 에피소드가 나왔습니다. 여러분들과 함께 보고 싶어서 이렇게 영상을 가지고 와 봤습니다. 바로 시작을 해보도록 하죠. Hey, I'm Reinhard Kate, and welcome to episode 9 of the Ripple Drop. We've got David Schwartz on to talk about the XRP Ledger. Co-founder and CEO of Instagram, Prajeet Nanu, is going to talk about RippleNet. And last but not least, Jim Chauncey Kelly is going to give us the lowdown on all the open positions Ripple has around the world. Stay tuned for the drop. 자, 그래서 이번 영상에서는 3명의 사람들과 인터뷰를 하게 될 텐데, 첫 번째는 리플사의 CTO인 데이비드 슈월츠, 그리고 두 번째는 국제 송금회사 인스타그램의 공동 창업자, 그리고 세 번째는 리플사에서 이렇게 사람들을 이렇게 고용하는 고용 매니저와 이렇게 이야기를 하겠다라고 합니다. David, as one of the original architects of the XRP Ledger, what are the biggest changes that you've seen in the last year? Oh, it would definitely have to be the increase in decentralization, becoming more decentralized than either Bitcoin or Ethereum. And so the network now is operationally decentralized in a way that those other cryptocurrencies just aren't. David, how does Bitcoin or Ethereum differ from XRP? The biggest difference between Bitcoin and Ethereum and the XRP ledger is proof of work versus consensus. Bitcoin and Ethereum use proof of work, which hasn't delivered on its promise of decentralization the way consensus has. They also have much higher latency. So a Bitcoin transaction, you're looking at between 10 minutes to an hour to become confident that the transaction will succeed, versus on the order of 5 seconds with the XRP ledger. 예, 첫 번째 인터뷰 데이비드 슈월츠가 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 사회자가 먼저 물어봅니다. 2018년에 XRP 레저에서 이룬 가장 큰 성과는 무엇이었습니까? 자, 데이비드 슈월츠가 당연히 일단 더 많이 시스템들이 탈중화된 것들을 이렇게 이야기해볼 수가 있겠다. 우리는 비트코인이나 이더리움보다 훨씬 더 많이 탈중화가 되어 있다. 그리고 네트워크상에서 다른 암호화폐는 달리 우리는 이런 성과를 거둘 수가 있었다. 자, 그 다음 질문은 비트코인이랑 이더리움 그리고 XRP가 다른 점은 무엇입니까? 가장 큰 다른 점이라고 본다면은 그들은 작업 증명 방식을 사용하고 우리는 컨센서스 알고리즘, 즉 노드 간의 동의가 이루어져야 하는 지분 증명 방식을 사용한다는 것이다. 작업 증명 방식은 그들이 목표한 바만큼 탈중앙화를 아직까지 이루지 못하고 있는 상황이다. 그리고 속도 면에서 그들은 굉장히 느리다. 예를 들어 비트코인 같은 경우는 트랜잭션이 이제 완료되기까지 10분에서 1시간 정도 걸리는 데 비해 XRP 레저에서는 5초면 된다 라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, 그럼 계속해서 두 번째 인터뷰를 보도록 하겠습니다. What kind of benefits have you and your customers seen from using RippleNet? Sure. So we're a global cross-border payments provider with access to about 50 plus countries. So when we speak to customers, especially banks and other financial institutions, the focus has been now is how fast can you send a payment? Can you make payments as fast as domestic payments where the person can receive money real time? RippleNet actually allows us to do that. So RippleNet allows us to really build partnerships and relationships with multiple markets and enable those relationships to actually process payments much faster. 예, 두 번째 인터뷰는 이제 곧 X래핏을 테스트해보겠다고 발표를 한 인스타그램입니다. 여기서 이야기하기를 이제 리플넷을 사용함으로써는 이익에는 어떤 것이 있는가 라고 이렇게 질문을 했고, 이제 대답을 하기를 우리는 국제적인 송금 업체로서 전세계 50여 개국의 고객들이 있습니다. 우리가 특히 금융기관들이나 은행들과 이야기할 때 우리는 얼마나 빠르게 지불을 할 수 있는지에 중점을 두고 있습니다. 우리가 국제 송금을 국내 송금처럼 하는 것만큼 실시간으로 빠르게 할 수 있는지가 관건인데, 우리는 리플넷을 통해서 이런 점을 성취할 수가 있었습니다. 리플넷을 통해서 더 많은 시장들을 개척할 수가 있었고, 거기서 만들어진 파트너들과 함께 그들의 지불을 더 빠르게 할 수 있는데 도움을 줄 수가 있었습니다. 자, 언제 들어도 질리지 않는 사용 후기, 각각 고객들이 나와서 자신들이 본 그런 성과에 대해서 이야기를 하는 것은 언제나 듣기 좋은 것 같습니다. 자, 다음에는 이제 리플사의 그 하이어링 매니저를 한번 보도록 하겠습니다. In 2019, Jim, Ripple seems to be growing really fast. How many open roles are we trying to fill around the globe? Yeah, right now we've got more than 40 open roles right now globally. Which of those roles are really on your radar? Yeah, right now roles that I'm thinking of that are quite critical are integration engineers. That role essentially helps our customers on-site implement our products globally. 야, 굉장히 짧게 잘라버렸죠. 많이 섭섭할 것 같습니다, 저분은.
자, 아무튼 그래서 저분의 이름은 짐 카운시 켈리라고 하는데 이제 질문을 받죠. 지금 전 세계적으로 리플사가 몇 명을 이렇게 구인을 하고 있습니까? 그러니까 대답을 하기를 우리는 현재 전 세계적으로 현재 40명 이상을 이렇게 구하고 있습니다. 자, 그 다음에 두 번째 질문을 던지게 됩니다. 지금 그 중에 집중해서 이렇게 구하려고 열심히 노력하는 분야가 있습니까? 그러자 이 답변자가 이야기하기를 예, 있습니다. 지금 저희가 지금 중요하게 생각하고 있는 포지션이 있는데 그 포지션은 바로 시스템을 통합하여 고객들을 도울 수 있는 엔지니어 분야에서 사람을 구하고 있습니다. 이 직업을 통해서 이 포지션을 통해서 전 세계의 고객들이 우리의 시스템을 더 잘 사용할 수 있도록 도울 것입니다 라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 자, 그래서 지금 더 많은 고객들이 리플사의 제품을 사용하기를 원한다는 것을 저희가 알 수가 있겠죠. 그래서 리플사에서는 엔지니어를 구하고 있습니다. 엔지니어를 구한다는 것은 그만큼 일이 많다는 것이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 아무튼 제가 이거 영상을 보고 나서 아 그래? 그러면 어떤 직업들이 있는지 한번 보러 갈까? 라고 생각을 해서 리플사의 홈페이지를 찾았습니다. 자, 그래서 이 구인란 그 페이지를 가기 전에 이런 화면이 나오는데 얘네들은 이제 회사 내에서 이렇게 운동하는 것도 있나봐요. 이제 보시면 요가를 하고 있고 이제 뭐 맛있는 것도 먹고 그러는데 이제 미국 회사 같은 경우는 국내에도 그런 데가 있을 텐데 좀 잘 돼 있는 회사들은 회사 내에 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 운동할 수 있는 곳이 있습니다. 한국말로 헬스장이라 그러죠. 헬스장들이 이렇게 구비가 되어 있는 그런 회사들이 있습니다. 자, 아무튼 리플도 그 중에 하나인 것 같고요. 그 다음에 이제 구인란을 보면 이렇게 나와 있습니다. 회사가 계속해서 커지고 있으니까 다른 회사들은 지금 경영난 때문에 사람들 자르고 난리인데 얘네들은 더 구하고 있어요. 리플사는 계속해서 구하고 있는데 이제 보시면은 브라질 쪽에 그리고 두바이에도 자리가 하나 있고요. 싱가포르에도 있고 이제 브라질, 인도도 있습니다. 브라질, 두바이, 인도 계속해서 구하고 있죠. 자, 그리고 여기 Head of Engineering X-Current라고 나와 있네요. 그 외에 또 소프트웨어 관련된 엔지니어들도 이렇게 계속해서 구하고 있고요. 그 다음에는 다시 한번 브라질, 그 상하이, 중국 상하이 쪽에서도 이렇게 직원을 구하고 있고 런던, 인도, 뉴욕, 그리고 다시 한번 브라질 이렇게 나와 있습니다. 또 여기 보시면은 인터그레이션 엔지니어를 또 이제 다른 나라에서 구하고 있는데 바로 이 나라들의 리플사의 소프트웨어를 설치하기 위해서 이런 엔지니어들을 이렇게 구인을 하고 있다는 것을 저희가 볼 수가 있겠습니다. 지금 보시면은 이렇게 뉴욕에도 있는데 뉴욕에도 지금 혹시라도 이렇게 파트너가 늘어나는 것은 아닌지 하고 이렇게 기대를 해볼 수가 있겠죠. 리플사의 사업이 정말 콩나물 키 크듯이 이렇게 계속해서 자라고 있는 모습을 저희들이 볼 수가 있습니다. 기분 좋은 모습이라고 볼 수가 있겠죠. 이렇게 사업이 잘 안되면은 사람 구하겠습니까? 안 구하겠죠. 자, 다음 소식으로 넘어가도록 하겠습니다. 이거는 제가 차트는 잘 볼 줄 모르는데 이런 기사가 나왔습니다. 지금 리플 그 차트의 캔들들이 이제 상승을 의미하는 망치형 캔들 모습을 하고 있다. 이런 기사가 나와가지고 잠깐 가져와 봤는데 여기서 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 지금 비트코인이 얼마 전에 이제 떡락을 했죠. 그런데도 불구하고 비트코인과 이더리움에 비해서 XRP는 그래도 많이 회복을 한 모습이다. 그래서 저희가 이 가격을 볼 때 상대적으로 봐야 됩니다. 제가 몇 번 과거에 차트를 보여드린 적이 있었는데 이 30센트대라는 이 가격이 이제 예전에 비트코인이 막 6,000불 때 그리고 이더리움이 230 몇 불 이럴 때도 리플 XRP는 30센트대를 유지할 수가 있었습니다. 그런데 지금 어떻죠? 거의 막 반토막 나고 난리 났죠? 그래도 지금 잘 버티고 있는 오히려 그 전저점을 잘 지켜주고 있는 그런 모습을 이제 볼 수가 있었습니다. 그 다음에 이제 여기서 이야기하기를 이제 리플의 저항선은 33센트가 저항선이다. 그리고 지지선은 29센트이다 라고 이렇게 이야기를 해주고 있습니다. 자, 그냥 재밌어서 한번 들고 와 봤고요. 자, 그 다음 소식으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 다시 한번 기타오 회장의 모습이 보이고 계시죠? 이제 여기서 보면은 일본은 SBI를 필두로 블록체인 기술을 크게 전반적으로 사회 전반적으로 이렇게 적용을 하려는 것 같습니다. 기타오 회장이 이렇게 이야기를 하기를 국제 송금 분야에는 리플을 중심으로 그리고 다른 R3는 다른 분야에 그 밖에 다른 분야라고 한다면은 금융상품 트레이드 그리고 이제 부동산 그리고 의료보험 등의 이제 R3의 기술을 통해서 이제 그런 블록체인을 응용을 하겠다라고 이렇게 이야기를 하고 있는데 이것뿐만 아니라 어제 기자회견에서 이렇게 이야기를 했죠. XRP를 사용하는 곳은 이제 더욱더 많아질 것이다 라고 이렇게 이야기를 했고 기타오 회장이 오늘 어떤 한 기사를 트윗을 했는데 이 트윗에는 후오비에서 곧 있으면 XRP 관련 선물 상품을 출시하게 될 것이고 이제 후오비를 시작으로 다른 여러 거래소들에서도 XRP 선물 거래가 시작될 것이다 라는 그런 기사가 나와 있었습니다. 자, 이것뿐만 아니라 또 같은 맥락의 기사가 하나 더 나왔는데 여러분 이 트윗 제가 보여드린 적이 있는데 기억하실지 모르겠어요. 여기 중간에 계신 분이 리플사의 직원이고 이제 스프링 관련된 프로젝트를 관리하시는 분입니다.
제가 지금 당장 이름이 생각이 안 나는데 아무튼 이분이 코인게이트랑 이렇게 연관을 맺고 이렇게 미팅을 가진 적이 있어요. 그리고 코인게이트에서 오늘 이런 발표가 나왔습니다. XRP를 지불로 사용할 수 있게 된다. 무슨 말이냐면은 코인게이트가 이렇게 협약을 맺고 있는 4,500개 정도의 그런 그 여러 가지 장소가 있겠죠. 레스토랑이라든지 음식을 산다라든지 여기 보시면 비디오 게임, 전자오락이나 VPN을 사용할 때도 XRP를 사용을 해서 지불을 할 수 있게 된다라고 합니다. 4,500개의 가게에서 XRP를 받아주게 된다라고 한다면은 XRP를 사용해서 생태계를 확장하는데 이제 도움이 될 수가 있겠죠. 자, 그리고 이제 저 같은 경우도 암호화폐를 사용해서 뭘 구매해 본 적은 아직 없는데 보통 이렇게 생각할 수가 있습니다. 아, 이거 암호화폐 들고 있으면 가격 오를 텐데 이걸 왜 써? 라고 이렇게 생각하실 수도 있는데 이제 저희들이 나서서 이렇게 그 금액으로 구매를 하는 동시에 암호화폐를 많이 써줘야 이제 이런 부분이 활성화가 된다라고 합니다. 그래서 저도 이제 기회가 있으면은 암호화폐를 사용해서 지불을 한번 해보려고 합니다. 제가 그런 기회를 찾게 되고 지불하게 된다라고 한다면은 여러분들과 이렇게 공유를 하도록 하겠습니다. 자, 그 다음은 숨겨진 리플사의 파트너를 찾았다라는 소식입니다. 여기 보시면은 FSS라는 회사가 있는데 인도 쪽에 있는 회사인 것 같습니다. 역시 지불 회사인데 여기 보시면은 이들이 그들의 소프트웨어 및 기술을 사용해서 제 고객들의 지불을 도울 때 그 지불은 이제 리플 네트워크를 통해서 이루어진다라고 이렇게 나와 있죠. 그래서 저희가 잘 모르지만은 아직도 이렇게 발표가 되지 않은 파트너들이 수두룩 빽빽할 것이라고 한번 이렇게 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 지금 저희들이 보고 있는 것은 빙산의 일각이다 라는 그런 느낌이 드는 그런 부분 중에 하나였습니다. 자, 다음은 이 스위프트사의 고길동씨, 본명은 가프리드, 이제 저 같은 경우는 갓후라이드라고 이렇게 부르고 있는데, 자, 이 사람과 빵형과의 패널을 이제 저희가 마지막은 못 봤죠. 영상이 잘려가지고. 근데 마지막에 이런 식으로 이야기가 나왔다라고 합니다. 이제 사회자가 이 갓후라이드 씨, 고길동 씨가 곧 은퇴하는 것에 대해서 이야기를 하고 있고, 이제 은퇴를 하는 과정 중에서 자신은 이제 GPI를 만들어낸 것에 대해서 이제 굉장히 흡족하게 생각을 한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그 다음에 은퇴하고 나서는 기사에 나왔던 것처럼 몇 달간 푹 쉴 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 그 후에는 이제 내가 뭘 할지 모르겠지만은 나는 항상 이 지불에 대해서 열정을 가지고 있었다. 이런 식으로 이야기를 합니다. 그리고 마지막에 빵형이 한마디 하는데 뭐라고 하는지 한번 들어보시죠. Interconnected will be a longer journey. I think that will really be in my mind a big mythology I have available. So that will be my legacy. In terms of what I'm going to do, I don't think it's very different from what was in the press. I'm going to take a few months to chill out. I'm passionate about payments. I always have been. Before I joined Swift, I was a consultant with McKinsey in the area of payments. So I envision what's called a portfolio life, which will be a combination of payments, fintech, research. I did some academia in between as well, so it'll be a combination of that. But who knows? Ripple is hiring. 예, 이 갓후라이드 씨가 이렇게 이야기했죠. 자신은 이제 지불과 핀테크 관련해서 뭔가 일을 하지 않을까 싶다. 그러니까 빵형이 리플은 지금 사람 구하고 있는데 이런 식으로 농담조로 던졌습니다. 자, 근데 만약 농담이라고만은 볼 수가 없는 게 이제 고길동 씨가 자신은 지불과 핀테크 기술에 관심이 많다라고 했는데 그거를 지금 선두적으로 이끌고 있는 회사가 어디죠? 바로 리플사죠. 그렇기 때문에 예, 어떻게 보면 미래는 어떻게 될지 모르죠. 자, 그리고 보시면은 지난번에 시청자분 중에서 한 분께서도 이렇게 지적을 해주셨는데 이제 앉아있는 자세를 보면 그 바디 랭귀지라고 하죠. 이 사람은 오히려 되게 편안한데 빵형은 약간 긴장된 듯한 그런 긴장된 듯한 모습을 보여주고 있습니다. 자, 마지막에 근데 빵형이 되게 예의 발라요. 이제 마지막에 한번 보시죠. The offer stands. I think we'll leave it there. Thank you. Thanks very much, guys. Thanks, Gabby. 예, 항상 먼저 악수 청하고 지난번에는 이제 이 고길동 씨에게 이렇게 존경심을 표하는 등 굉장히 많은 좋은 모습을 보여주고 있는 빵형이었습니다. 이 기업인으로서 좋은 예라고 봅니다. 이제 모든 사업을 이렇게 투명하게 하는 것을 목표로 하고 있고 이제 예의 바른 모습 등. 예, 아무튼 제가 다루지 못했었던 부분이 공개가 되어서 여러분들께 이렇게 전달을 해드렸습니다. 자, 공식적인 소식은 여기까지고요. 이 다음에는 찌라시가 시작이 됩니다. 그래서 찌라시를 싫어하시는 분들은 여기서 이제 종료를 하고 나가주시면 될 것 같습니다. 자, 다음은 이제 CKJ가 올린 그림인데 곰탱이가 이거 마이크 떨어뜨리는 그 그림을 이번에 바꿨습니다. 이제 삭제를 했죠. 마이크님이 떨어졌다 라고 말을 하는 것 같은데 그 외에 이제 곰탱이가 이제 전에 처음에 컴백하자마자 사람들에게 이렇게 공개를 했었던 내용 중에 퀸의 Don't Stop Me Now 그 노래를 언급한 적이 있었죠.
자, 그리고 나중에 이제 저희들은 그 노래가 비자 카드가 이제 자기들의 광고를 하기 위해서 한번 쓰였다는 것을 알 수가 있었습니다. 그리고 이번 주에는 이제 한국 같은 경우는 설날인데 미국 같은 경우는 이제 슈퍼볼이라고 해가지고 미식축구 큰 경기가 하나 열리게 됩니다. 그리고 슈퍼볼이 유명한 이유 중에 한 가지는 그날의 시청률이 어마어마하기 때문에 이제 광고를 낼 때 광고료가 엄청나게 비쌉니다. 그리고 이제 굉장히 특이하고 멋진 광고들이 많이 나오게 되는데 바로 이 아마존에서 이번에 만든 광고에서 다시 한번 퀸의 Don't Stop Me Now 노래를 집어넣었다라고 합니다. 제가 저작권 때문에 이것을 플레이는 할 수 없겠지만은 기회가 되시면은 아마존 슈퍼볼 커머셜 해가지고 검색을 하시면은 이제 보실 수가 있으세요. 자, 그래서 이 CKJ는 신난다. 다시 한번 Don't Stop Me Now 이거 혹시 나중에 아마존과 그런 파트너십이 나오는 것이 아니냐 하는 뭐 그런 상상을 하는 것 같습니다. 직접적으로 이야기는 안 했어요. 자, 아무튼 또 다른 곰탱이가 이번에 또 새로운 그림을 올렸습니다. 어떤 그림을 올렸느냐, 이번에는 만화를 올렸는데 여기 보시면은 두 가지의 버튼이 있습니다. 두 개 중에 하나를 선택을 해야 되는데 첫 번째 버튼은 리플사와 협력을 하고 XRP를 사용한다. 두 번째는 R3와 협력을 하고 XRP를 사용한다. 그리고 스위프트라고 나와 있죠. 스위프트가 지금 이 딜레마에 빠졌다라고 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그리고 이 마이크 드랍, 이것이 이제 이것을 놓고 하는 말이 아니었나 하고 사람들이 많이 추측을 하고 있습니다. 그래서 곰탱이는 어쩌면은 이것을 알고 있었다. 내부자 정보를 통해서 미리 스위프트사에서 R3와 협약을 추진하고 있다는 것을 알고 있었다 라고 이렇게 추측을 해볼 수가 있겠고, 또한 제 생각에 이 Don't Stop Me Now 그 노래를 사용하는 아마존의 슈퍼볼 광고, 굉장히 중요한 광고라고 볼 수가 있겠는데 예산만 해도 어마어마하고 이 광고 한 편 넣는데 몇억, 몇십억 이렇게 든다라고 합니다. 아무튼 꽤 오랜 시간을 걸쳐서 광고를 제작을 했을 것이라고 예상을 해보고 있습니다. 그리고 이제 그런 것을 곰탱이가 미리 알고 이렇게 Don't Stop Me Now 이것을 이야기를 한 것이 아닌가 하고 이렇게 어설프게 또 이렇게 희망회로를 한번 돌려봅니다. 자, 재밌죠? 이 곰탱이 까도 계속해서 나오는 양파 같은 재미를 가진 곰돌이입니다. 이 지루한 횡보 및 하락장을 이렇게 더 즐겁게 해주는 그런 요소라고 볼 수가 있겠습니다. 이 곰탱이님께서 계속해서 이렇게 짤도 올려주고 재밌는 이야기들을 계속해서 저희들에게 전달을 해주고 있는데 재밌습니다. 저는 앞으로도 이런 활동이 계속되었으면 하고요. 앞으로도 계속되는 정보가 있는 한 여러분들께 이렇게 전달을 해드리도록 하겠습니다. 제가 오늘 전달해드린 이 정보들이 여러분들께 도움이 되셨다면은 그래 주말인데도 수고했다 라는 의미에서 구독과 좋아요 그리고 광고를 처음부터 끝까지 시청을 해주시기를 꼭 부탁을 드리고 싶습니다. 여러분들께서 이렇게 도와주셔야 제가 계속해서 채널을 유지할 수 있기 때문이죠. 시청해주신 여러분들 한 분 한 분께 진심으로 감사의 말씀을 전하면서 행복한 주말 되시기를 바랍니다. 저는 또 소식 있으면은 바로 들고 올게요. 안녕히 계십시오.